بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں آج آپ کے سامنے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ چکوال میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک کمسن بچی ہانیہ شہید ہوئی۔ اس واقعے میں اس کے والد اور بھائی بھی زخمی۔ اس خاندان کے دکھ اور صدمے کے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ پنجاب پولیس کی جانب سے میں ہانیہ کے والدین، اس کے بھائی، اس کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور ان تمام لوگوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں جو اس بچی سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بے گناہ کی جان، خصوصاً ایک معصوم بچی کی، کسی صورت میں کوئی معمول کا آپریشن یا اسے غلط طریقہ کار، دباؤ، غلط فہمی یا پولیسنگ کے پیچھے کے مشکلات کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا۔ ایک معصوم چھوٹی سی بچی کی جان گئی ہے، ایک خاندان اجڑ گیا ہے۔ پنجاب پولیس اس واقعے کی سنگینی کو مکمل طور پہ تسلیم کرتی ہے۔ پولیس آفیسرز کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ شہریوں کی حفاظت کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ انہیں خطرے میں ڈالنے کے لیے۔ اسی لیے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور جب بھی اس میں کوئی غلط ہو تو اس کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے۔ اس واقعے کے اندر واقعے کے فوراً بعد فوجداری کارروائی شروع کی گئی، اور جو پولیس اہلکار اس میں ملوث پایا گیا وہ زیر تفتیش ہے، اور حراست میں لے کے مزید تفتیش جاری ہے۔ حقائق کو غیر جانبدار، شفاف اور پیشہ ورانہ انداز میں سامنے لانے کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دی گئی۔ میں سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ تفتیش کسی کو بچانے کے لیے نہیں ہوگی، یہ تفتیش سچ تک پہنچنے کے لیے ہوگی۔ اس میں جو ایویڈنس اکٹھی کی جائے گی اسی کی بیس پہ اس کا فیصلہ ہوگا اور ٹرائل چلایا جائے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی ماننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ اس وقت تک عوام کا اعتماد برقرار نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی نہ مانے۔ پنجاب پولیس ایک عوام کی خدمت کا ادارہ ہے، اور ہم کسی ایسے اہلکار کی غیر قانونی، غیر معتاد، غفلت پر مبنی یا اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کے عمل کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ جی کے والد صاحب کی مدعیت میں جو ایف آئی آر کا کنٹینٹ تھا انہوں نے جس طرح کا دیا اسی طرح کا ہم نے درج کیا۔ اگر اس کے اندر ہم آلٹریشن ریکمینڈ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فیملی کی، میڈیا کی اور سوسائٹی کی کرٹیسزم بہت زیادہ آنا تھا کہ پولیس نے یا سی سی ڈی نے اس کے اندر امینڈمنٹ کیوں کی، جس طرح کی تحریر انہوں نے دی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے خدشے کا اظہار کیا کہ اس طرح کی ایف آئی آر جس میں وہ ملزم اوریجنل اس وقت نامینیٹ نہیں ہے، صرف ایک اہلکار کا ذکر ہے، اس سے جو کیس کے میٹیریل فیکٹس ہیں اس کے اوپر فرق نہیں پڑے گا۔ وائی؟ کیونکہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق، ہمارے پولیس کے سی سی ڈی کے اپنے ریکارڈ کے مطابق وہ بندہ، اس کے جو ویپن ہے وہ آفیشلی ایشوڈ ہوا ہوا ویپن ہے، وہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ وہ والا اہلکار ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا آئی وٹنس جو ہمارا سی سی ڈی کا ایک اپنا افسر ہے، اور جو بعد میں فیملی نے بھی اس بات کو ریکگنائز کیا کہ یس یہ وہی ہے، تو وہ سٹیٹمنٹ، ہمارا آفیشیل ریکارڈ، ہمارے وٹنس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ وہی ملزم ہے جو پولیس یا سی سی ڈی کا اہلکار ہے جس نے فائرنگ کی۔ سو دس از این اسٹیبلشڈ فیکٹ۔ اوریجنل بندہ نامینیٹ نہ ہونے سے کیس کی انویسٹیگیشن کے اوپر یا کیس کے میرٹس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔
सीसीडी की हमेशा कामयाबी रही है कि उन्होंने डाकुओं को न सिर्फ पकड़ा, उनको पुलिस मुकाबले में भी बाहर कर दिया। लेकिन क्या वजह है कि एक सिविलियन लूटा जा रहा है और इस दौरान कांस्टेबल और एहलकार की तरफ से फायर खोल दिए जाते हैं बगैर किसी तस्दीक के? कानून क्या कहता है कि सिविलियन के होते हुए फायर खोला जा सकता है और बगैर तस्दीक के उसको? राइट, ये आपने, मैं इनके क्वेश्चन का सवाल का जवाब ले लेते हैं। मैं इनके सवाल का जवाब ले लेते हैं। आपने जो क्वेश्चन उठाया ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी नुक्ते के ऊपर सीसीडी की पूरी जो अब ये इंसिडेंट हुआ है इसकी तफ्तीश इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। जब कोई इंसिडेंट, इस इंसिडेंट में एक ऑन गोइंग रॉबरी थी, हमारा अफसर वहाँ से एक गुजर रहा था। ये हुस्न इत्फाक है कि वो गलियाँ बहुत तंग हैं और वो गली का एक क्रॉस इंटरसेक्शन बना हुआ था जिसमें से सिर्फ गाड़ी का बोनट नज़र आ रहा था। एक अफसर वहाँ से गुजरा, उसने देखा हानिया की वालदा और उनके जो बाकी इनमेट से वालिद साहब, उनके पास 2 डाकू खड़े हुए थे, बोथ वर आर्म्ड, और वो उनका जेवर उतरवा रहे थे। वो अगर आप उनकी जो स्टेटमेंट है वो आप पढ़ें FIR के अंदर तो उसमें क्लियर है, जेवर उतरवा रहे हैं। वो हमारा अफसर जो दूसरा था पासर बाय, वो फौरी तौर पे चंद फीट के फासले पे जो CCD का सेंटर है वहाँ पे गया और उसने अंदर जो हमारा आर्म्ड सेंट्री ड्यूटी के ऊपर मौजूद था उसको इन्फॉर्म किया, उसको अलर्ट किया। हमारा अफसर जो ही बाहर आया, क्रॉस फायरिंग का वहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब उसमें आपने ये समझना है कि सिर्फ गाड़ी का बोनट उसको नज़र आ रहा है। जो पहला क्रॉस फायरिंग स्टार्ट हुई है तो डाकुओं ने भाग के गाड़ी के पीछे ओट ली है। ये भी वो फैक्ट है जो रिकग्नाइज्ड फैक्ट है जो FIR के अंदर मौजूद है। वहाँ से डाकू बैक साइड से एस्केप कर गए हैं और फायरिंग करते हुए। उस वक्त CCD के एहलकार को पता नहीं चला कि फायर कहाँ से आ रहा है, वो समझ रहा है गाड़ी के अंदर से आ रहा है, क्योंकि गाड़ी ने जब डाकू पीछे एस्केप किए हैं, क्रॉस फायरिंग स्टार्ट हो गई थी, तो गाड़ी के जो ड्राइवर थे हानिया के वालिद साहब, उन्होंने गाड़ी को टर्न किया और उसको स्पीड अप किया। यहाँ से अब क्राइम स्टार्ट होता है। यहाँ तक जो था वो फैक्चुअल था, यहाँ तक क्राइम नहीं था, यहाँ तक एक रिस्पॉन्स टू द क्राइम था और एक एंगेजमेंट थी एक उसको क्रिमिनल को क्राइम से रोकने की। अब क्राइम स्टार्ट ये हुआ कि फायरिंग आ रही है गली की बैक साइड से, ये समझ रहा है कि फायर आ रहा है गाड़ी के अंदर से, और जब गाड़ी भाग रही है ही थॉट कि ये इसके अंदर डाकू हैं और इसने उसको इंगेज किया। दिस इज़ क्राइम। ये है वो जगह जहाँ पे CCD के एहलकार की जजमेंट फॉल्टी थी, जहाँ पे इसको कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए था, जहाँ पे इसको टारगेट को पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि 100% कंफर्म होता कि इसके अंदर वो बंदा बैठा हुआ है जो CCD के ऊपर फायर कर रहा है, ये इसके ऊपर फायर करता। महज अंदाजे के ऊपर, महज उसके ऊपर ये फायर नहीं कर सकते। मैं आपको एक इस पे रूल ऑफ थंब बताता हूँ जो पुलिस के अंदर और हम CCD में ये फॉलो करते हैं। हमारी SOP है कि अगर हम किसी घर के ऊपर भी रेड करेंगे, वहाँ पे डाकू की अगर फैमिली हो, उसकी औरत या उसका बच्चा हो, हम उसकी भी लाइफ की प्रोटेक्शन करते हैं। वी आर लीगली बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ इनोसेंट सिटीजन्स। उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन में अगर बड़े से बड़ा क्रिमिनल को बेनिफिट मिल जाता है और वो वहाँ से एस्केप उसको हो जाता है, वो हम समझते हैं कि SOP के ऐन मुताबिक है। तो यहाँ पे ये गलती हुई, इस अफसर की जो जजमेंट थी इट वाज वेरी फॉल्टी और उसने फोर्स का गलत इस्तेमाल किया और दैट यूज़ ऑफ फोर्स, एक्सेसिव फोर्स, इट लेड टू ट्रेजिक डिमाइज ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड इंजरीज टू हर ब्रदर एंड फादर। एक करके बटन प्रेस कर। हाँ।